अमृतम टू विद्या निरंजन स्कूल हसनवाड़ी त्रिशूल चौक राजकोट 2 विषय गुजराती व्याकरण। हे ईश्वर मारू मार्गदर्शन करो, मारी रक्षा करो, मारा हृदयदीप ने प्रज्वलित करी दो अने मने एक देदीप्यमान तारक बनावी दो। हे ईश्वर तमे अनंत अपार अथाह शक्तिशाली तथा बलशाली छो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय गुजराती विभाग सी व्याकरण विभाग विशेषण गुण 1। विद्यार्थी मित्रों, आगळना लेक्चर में आपणे विशेषण की व्याख्या, विशेषणना 6 प्रकार, पहलो विशेषण गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण अने सार्वनामिक विशेषण, आ 3 विशेषण विषे आपणे समजूती प्राप्त करी। आजना लेक्चर में आपणे विशेषणना बाकी रहेला 3 प्रकारोनी समजूती मेळववानी छे। चौथो प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थी मित्रों, परिमाण एटले माप के जथ्थो, जेने आपणे अंग्रेजी में स्टॉक कहीए छीए। स्टॉक नामनो जथ्थो के माप दर्शाववा जे विशेषण वपराय तेने परिमाणवाचक विशेषण कहे छे। दाखला तरीके आखो, आखी, आखू, आखा, आखे। ए ज रीते अर्धो, घणो, थोड़ो, जरा, बधो, लांबो, टूको, नानो, मोटो, सगड़ो, आवड़ो, आटलो, ओछो, केवड़ो, नानकड़ो, एक सरखो, विशाल, अखिल, अपार, अनंत, अनेक, बहु, सर्व, सर्वत्र, समग्र, असीम, जूज, अल्प। विद्यार्थी मित्रों, आमांथी कोईपण शब्द आवे एटले के पद आवे जेने कहेवाय परिमाणवाचक विशेषण। आ जे ओळखरूप पदो छे ए परिमाणवाचक विशेषणनी ओळखाण छे। दाखला तरीके एम आवे के भाई नदीमां थोड़ुं पाणी हतुं तो थोड़ुं आव्युं, परिमाणवाचक विशेषण। नदीने कांठे असंख्य फूल खીલી उठ्या हता तो असंख्य पण परिमाणमां आवे। एटले के વધુ જથ્થો અથવા ઓછો જથ્થો એટલે કે વધુ ઓછું એને લગતા કાંઈ પણ માપ દર્શાવતો જે શબ્દ આવે જે વિશેષણ તરીકે વપરાય તેને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહે છે। આખો, આખી, આખું, આખા, આખે એટલે કે સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ, નપુંસકલિંગ કે બહુવચનમાં જે કાંઈ આ ઓળખરૂપ પદો વપરાય છે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાંબો, ટૂંકો, नानो, नानी, मोटो, आजे रह्युं એટલે કે લાંબો, ટૂંકું એટલે કે લાંબુ, ટૂંકું, નાનો, નાની, મોટો, મોટી, આજે રह्युं એ આગળ પણ ગુણવાચકમાં પણ લાગુ પડે છે। લાંબુ, ટૂંકું, નાનું, મોટું ગુણવાચકમાં પણ આવે છે અને પરિમાણમાં પણ આવે છે એટલે બંનેને લાગુ પડે છે। યાદ રાખજો, પરિમાણ એટલે માપ કે જથ્થો। माप के जत्थो दर्शाववा जे विशेषण वपराय तेने परिमाणवाचक विशेषण कहे छे। अहीं तमे जुओ छो तो आमां जेटला शब्दों आप्या छे ए परिमाणवाचक विशेषणना ओळखरूप पदो छे। आमांथी एक पण शब्द आवे तेने कहे परिमाणवाचक विशेषण। हवे आपणे 5मो प्रकार जोईए छीए क्रियावाचक विशेषण। एटले के विशेष्यनी एटले के नामनी चोकसाई क्रिया द्वारा व्यक्त करता विशेषणने क्रियावाचक विशेषण कहे छे। दाखला तरीके जो रमतो, दौड़तो, खातो, पीतो, लखतो, वाँचतो, झबूकतो, वरसतो, झरमरतो, कूदतो, आवा कई क्रियावाचक जे शब्दों आवे एटले के जे क्रिया द्वारा व्यक्त करे छे विशेषण एने क्रियावाचक विशेषण कहे छे। हवे आव्या नामिक विशेषण। तो के संज्ञा ने प्रत्यय लगावी बनावेला विशेषण ने नामिक विशेषण कहे छे। प्रत्यय जो ई, आई, वान, ईक, मय, ईय, आळु, शील अने वत आटला जे प्रत्यय छे ए जेने लागशे जे संज्ञा ने तो एने कहेवाय नामिक विशेषण। दाखला तरीके उदाहरण जो ई, हिंदुस्तान ए संज्ञा में ई लाग्यो एटले हिंदुस्तानी, नेपाळ में ई लाग्यो नेपाळी, पाकिस्तान एटले पाकिस्तानी, गुजरात में ई लाग्यो गुजराती, पंजाब में ई लाग्यो पंजाबी, मराठी, बंगाળી एमां ई आव्यो। आई जो तो माणस में आई लगाड्यो एटले माणसाई, नबळाई, भलमनसाई, अदेखाय।
ગુણમાં જો વાન પ્રત્યે લગાડ્યો, ગુણવાન, શ્રદ્ધાવાન, પુત્રવાન, ધનવાન, રૂપવાન, વિદ્વાન. એ જ રીતે ઈક જો અર્થમાં ઈક લગાડ્યો એટલે આર્થિક, ધાર્મિક, સામાજિક, શારીરિક, માનસિક, પ્રામાણિક, વાર્ષિક, માસિક. હવે જો મય પ્રત્યય રહસ્યમય, લાગણીમય, મર્મમય, હાસ્યમય. ઈય ઈયો આવે, ઈયો આવે કે ઈ આવે. રસોઈયો, સાપોલિયો, પિયરિયો, સાસરિયો, ગામડિયો. તો ઈયો, ઈયા, ઈયુ, ઈ આવે. હવે આડું જો દયાળુ, માયાળુ, શ્રદ્ધાળુ, ઈર્ષાળુ, કૃપાળુ. શીલ જો તો શીલ પ્રત્યે લાગવાથી સંજ્ઞાને શીલ પ્રત્યે લાગવાથી નામિક વિશેષણ કઈ રીતે બને? તો કે સહનશીલ, પ્રગતિશીલ, પરિવર્તનશીલ, લાગણીશીલ, ગતિશીલ. હવે વત જો વિધિવત, શાસ્ત્રવત, યથાવત, તથાવત. વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું યાદ રાખજો કે સંજ્ઞાને ઈ, આય, વાન, ઈક, મય, ઈય, આળુ, શીલ, વત આટલા પ્રત્યે લાગશે તો એને કહેવાય નામિક વિશેષણ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું. પરીક્ષામાં વિશેષણના 2 પ્રશ્ન પૂછાશે. એક પ્રશ્નમાં એમ હશે કે યોગ્ય વિશેષણ શોધીને લખો, જ્યારે બીજા પ્રશ્નમાં ખાલી જગ્યામાં વિશેષણ મૂકો. તો આપણે પહેલો જે પ્રશ્ન જોઈ છીએ, હું અસભ્ય માણસમાંથી સેવક બન્યો છું. તો અહીં જો અસભ્ય ગુણવાચક દર્શાવે છે, ગુણ બતાવે. આ દારૂણ યુદ્ધ પણ ન થાત. આ આવ્યું અને દારૂણ આવ્યું. દારૂણ છે એ ગુણ બતાવે છે, જ્યારે આ જે છે એ આપણે અગાઉ વાત કરી કે ભાઈ સાર્વનામિકમાં દર્શક વિશેષણમાં આ આવે. મૃત્યુ વિષયક કાવ્યોમાં તો એ વિરલ છે. અહીં જો વિરલ મૃત્યુ વિષયક એ ગુણ દર્શાવે, જ્યારે એ છે એ દર્શક વિશેષણ એટલે કે સાર્વનામિક વિશેષણ છે. મેં તો કાચના કર્યા કમાડ. તેમાં જો કાચો, કમાડ શેના કર્યા? તો કે કાચના. તો કાચ છે એ ગુણ દર્શાવે. કપાળમાં ગુલાબી રંગનો કંકુનો મોટો ચાંદલો હતો. અહીં જો ગુલાબી અને મોટો 2 ગુણવાચક વિશેષણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાલી વિશેષણ દર્શાવવાના છે, વિશેષણનો પ્રકાર લખવાનો નથી. એ જ રીતે જો મારાથી નાની બીજું 4 ચોપડી ભણી. તો મારાથી સાર્વનામિક વિશેષણ, નાની તો એને કહેવાય ગુણવાચક વિશેષણ અને પરિમાણ પણ કહી શકો. અને 4 તો એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ. 12 વર્ષ વનવગડામાં આથડ્યા. તો 12 સંખ્યાવાચક વિશેષણ પૂર્ણ સંખ્યા દર્શાવે છે. તારી બુદ્ધિ તો બહુ કેળવાય છે. તો તારી તો એ સાર્વનામિક વિશેષણ અને બહુ તો એ પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. જંગલી ઘોડાનું ટોળું ધરતી ધમરોડતું દોડી આવતું. અહીં જો જંગલી એટલે ગુણ દર્શાવે છે, ગુણવાચક વિશેષણ. અને ધમરોડતું તો એ ક્રિયાવાચક વિશેષણ છે, ક્રિયા દર્શાવે છે. ગુરુજી મહાદેવ આંબેડકર સ્વયં બ્રાહ્મણ છે. તો સ્વયં એટલે પોતે એટલે સ્વયં છે એ આવશે સાર્વનામિક વિશેષણ. હું 20 લાખની શરત મારવા તૈયાર છું. તો 20 લાખ અને 2 તો એ આંકડા બતાવે છે. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક છે, જવાબમાં હું નહીં આવે, 20 અને 2 જ આવશે. મારા જેવા પ્રાકૃત માણસે ઘર બહારનો શું મોહ રાખવો? તો અહીં જો મારા સાર્વનામિક વિશેષણ, પ્રાકૃત ગુણવાચક, માણસને પ્રાકૃત કીધો, પ્રાકૃત એટલે સામાન્ય. અને શું તો શું આવશે સાપેક્ષ વિશેષણ, સાર્વનામિક વિશેષણનો પેટા પ્રકારમાં આવશે. હું મારી સ્વતંત્રતાનું જોખમ ઉઠાવું છું. તો અહીં જો મારી સાર્વનામિક વિશેષણ. ડૉક્ટર આંબેડકરે 5 પાન, 5 સોપારી, ₹1 અને નવી ધોતી ગુરુ દક્ષિણા રૂપે ગુરુજીને ચરણે ધર્યા. તો અહીં જો 5, 5, સવા સંખ્યા બતાવે છે, સંખ્યાવાચક વિશેષણ. અને નવી એ ગુણ બતાવે છે એટલે ગુણવાચક વિશેષણ. ગીધ દ્રષ્ટિ ગીધુભાઈ અને મિની દ્રષ્ટિ મેના બહેન તે દેખી ગયા. તો અહીં જુઓ ગીધ દ્રષ્ટિ અને મિની દ્રષ્ટિ. તો દ્રષ્ટિને ગીધ અને મિની કીધું, એનો મતલબ ગુણવાચક વિશેષણ. અને તે તો એ આવશે સાર્વનામિક વિશેષણમાં દર્શક વિશેષણ.
હું પહેલાં હાશમ કટલરી વાળાને ત્યાંથી સારો અને સસ્તો સંચો અપાવીશ. તેમાં જો પહેલાં એટલે સાર્વનામિક વિશેષણ, દર્શક વિશેષણ, સારો સસ્તો, ગુણ દર્શાવે ગુણવાચક વિશેષણ. મારા દાદાની ડેલીએ જઈને કહેજે, તો મારા છે એ સાર્વનામિક વિશેષણ. 18મા ઉદાહરણમાં જો મારતે વરસતે અમે ધોધમાર, તો મારતે વરસતે એ થશે ક્રિયાવાચક વિશેષણ, અમે સાર્વનામિક વિશેષણ અને ધોધમાર તો એ ગુણવાચક વિશેષણ. એ જ રીતે 19માનો જવાબ જુઓ, અમારી એક, તો અમારી છે એ સાર્વનામિક વિશેષણ, એક છે એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ. એ જ રીતે 20મા ઉદાહરણમાં જુઓ, એ નાનકડો નિશ્ચેષ્ટ લોચો સહેજ સળવળિયો. અહીં જો એ એટલે સાર્વનામિક વિશેષણ દર્શકમાં આવે, નાનકડો તો એ પરિમાણમાં પણ આવે છે અને ગુણમાં પણ આવે છે, એટલે કે પરિમાણવાચક વિશેષણ એ કહેવાય, ગુણવાચક વિશેષણ એ કહેવાય. નિશ્ચેષ્ટ તો એ નિર્જીવ કહેવાય, નિર્જીવ એટલે ગુણ દર્શાવે, અને સહેજ તો એ પરિમાણમાં આવશે, જથ્થો બતાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વિશેષણનો જે બીજો પ્રશ્ન પૂછાય એ આપણે જોઈશું. ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિશેષણ લખો. તો અહીં જુઓ, પાઠમાંથી કોઈ પણ એક ઉદાહરણ મૂકશે કે જેમાં ખાલી જગ્યામાં આપણે પાઠને લગતું એટલે કે પાઠમાં જે વિશેષણ આવતું હોય તે આપણે મૂકવાનું. અહીં જો પહેલું ઉદાહરણ છે એ બીજા પાઠનું છે, ખીજડીએ ટેકરે. બીજું ઉદાહરણ છે એ ચોથા પાઠનું છે, સત્યાગ્રહ આશ્રમ. ત્રીજું ઉદાહરણ છે એ છઠ્ઠા પાઠનું છે, ઉછીનું માગનારાઓ. ચોથું ઉદાહરણ છે તો એ છે 21મો પાઠ, અનુરુદ્ધનો ગૃહત્યાગ. અને 5મું ઉદાહરણ છે એ 16મા પાઠનું છે, સેલ્વી પંકજમ. પહેલું ઉદાહરણ જો, ભોજા જેવો ખાલી જગ્યા આદમી પણ ભડકી ઉઠ્યો, તો જવાબમાં આવ્યો ભડ. ભડ છે, ભડનો મતલબ કહેવાય બહાદુર, તો બહાદુર ગુણવાચક. બીજામાં જંગલી જવાબ આવ્યો, જંગલી ગુણવાચક. ત્રીજામાં ગીધ તો એ પણ ગુણવાચક. ચોથામાં અભિજાત, એ પણ ગુણવાચક. અભિજાતનો મતલબ કહેવાય સંસ્કારી. 5મામાં જુઓ તો 2-4 કલાક, તમે 2-4 કલાક આરામ કરો. ખાલી જગ્યામાં 2-4 છે, 2-4 એટલે સંખ્યાવાચક. છઠ્ઠામાં જુઓ 3 જવાબ આવશે, ઋતુ પ્રમાણે 3 પ્રાસાદ બનાવેલા, સંખ્યાવાચક. 7મામાં પણ સંખ્યાવાચક 5. 8મામાં જુઓ તો વિશેષણમાં જવાબ આવ્યો લુખો એટલે ગુણવાચક. 9મામાં થોડી, તો થોડી છે એ સંખ્યાવાચકમાં માત્રા સૂચકમાં પણ આવે છે અને પરિમાણમાં પણ થોડી આવે છે, બંને લાગુ પડે છે. 10મામાં જુઓ સમગ્ર તો એ પરિમાણવાચક વિશેષણ. 11મામાં જવાબ ખાલી જગ્યામાં આવશે સિંધિયા શાહી, તો એ ગુણવાચક વિશેષણ. 12મામાં બ્રિટિશ તો એ ગુણવાચક. 13મામાં મૃદુભાષી, ખાલી જગ્યામાં જવાબ મૃદુભાષી, તો એ પણ ગુણવાચક. 14મું છે આર્થિક, તો એમાં ઈક આવ્યું. ઈક આવે એટલે નામિક વિશેષણ. અર્થમાં ઈક લાગ્યું, પ્રત્યય લાગ્યો એટલે નામિક વિશેષણ. 15માં જો પ્રાચીન, તો એ ગુણવાચક વિશેષણ, પ્રાચીન એટલે જૂનું. એ જ રીતે 16માં જો બધા આવ્યું એટલે કે પરિમાણવાચક વિશેષણ. 17માં જો બધી, પરિમાણવાચક વિશેષણ. 18માં અનેક, એ પણ પરિમાણવાચક વિશેષણ. 19માં જો અમાનવીય, તો એ ગુણવાચક વિશેષણ. અને 20મું શોષક વર્ગીય, તો એ પણ ગુણવાચક વિશેષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે વિશેષણની વ્યાખ્યા, વિશેષણના 6 પ્રકાર, ગુણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ, સાર્વનામિક વિશેષણ, પરિમાણવાચક વિશેષણ, ક્રિયાવાચક વિશેષણ અને નામિક વિશેષણ વિશે સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી. સાથે સાથે બંનેના 20 ઉદાહરણો જોયા. યાદ રાખવાનું, ઓળખરૂપ પદો ઉપરથી ખબર પડીએ કે કયો વિશેષણ છે. એક વિશેષણ તો કે વિશેષણ શોધો એવો પ્રશ્ન પૂછાશે, અને બીજું તો કે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિશેષણ મૂકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિશેષણ ખાસ અગત્યના છે, એટલે આ રીતે તમે વિશેષણની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરજો. ખાસ કરીને 3 થી 4 વખત આજે વિશેષણનો જે લેક્ચર છે એ ધ્યાનથી સમજજો, સાંભળજો, તો તમને વિશેષણ સહેલા લાગશે. યાદ રાખજો, વિશેષણના 6 પ્રકાર છે અને 6 પ્રકારના ઓળખરૂપ પદો છે, એના પેટા પ્રકાર છે, એનો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે વિશેષણની તમામ સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે આવા જ એક વ્યાકરણના મુદ્દા વિશે ફરી પાછા મળીશું. નમસ્કાર.